यं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्याद् गन्धः स्याद् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नित्यम् इन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैरर्चयेद् भावगोचराम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागममदं तथा अमोहकमदं वञ्चवद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यमलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रह दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् शिवाम्। दानार्घं स्थापयति झटिति दानार्घं स्थापयति जलप्रक्षेप हस्तप्रक्षालनम् एते गन्धपुष्पे ओम आधारशक्त्यादिभ्यो नमः आधारशक्त्यादिभ्यो नमः त्रिपुरितके वस्त्रायतम् ओम एते गन्धपुष्पे वन्यमण्डलाय दशकलात्मने नमः शङ्खपात्रकृते वस्त्रायतम् एते गन्धपुष्पं वर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः द्वादशकलात्मने जलपूर्ण बन्नीमण्डलाय दशकलात्मने नमः बन्नीमण्डलाय दशकलात्मने परे হবে লেয়ার एते गन्धसुं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः रों गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु हिं एते गन्धपुष्पे तीर्थेभ्यो नमः फट 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 ऊर्ध्व तालोत्तरे एते गन्धपुष्पे हिं भगवद्दुर्गा देवताय षडंग देवताभ्यो नमः आवाहय ओम भूर्भुवस्व ह्रीं श्री भगवती दुर्गे देवी इहागच्छ इह तिष्ठ इह सन्निधेहि इह सन्निरुध्यस्व इह सम्मुखी भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण एते गन्धपुष्पे ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी कोटि परिवृताय भद्रकाले ह्रीं ओम दुर्गायै नमः अवगुण्ठनम् ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी कोटि परिवृताय भद्रकाले ह्रीं ओम दुर्गायै गन्ध एते गन्धपुष्पे आधारशक्तये नमः झटिति एते गन्धपुष्पे आधारशक्तये नमः एते गन्धपुष्पे अनन्ताय नमः एते गन्धपुष्पे ओम प्रकृत्यै नमः ओम प्रकृत्यै नमः एते गन्धपुष्पं कूर्माय नमः एते गन्धपुष्पं अनन्ताय नमः एते गन्धपुष्पं पृथिव्यै नमः एते गन्धपुष्पं क्षीरसमुद्राय नमः एते गन्धपुष्पं मणिमण्डपाय नमः एते गन्धपुष्पं श्वेतद्वीपाय नमः एते गन्धपुष्पं पारिजाताय नमः एते गन्धपुष्पं कल्पवृक्षाय नमः एते गन्धपुष्पं मणिवेदिकाय नमः एते गन्धपुष्पं रत्नसिंहासनाय नमः एते गन्धपुष्पं मणिपीठाय नमः एते गन्धपुष्पं मुनिभ्यो नमः एते गन्धपुष्पं देवेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पं धर्माय नमः एते गन्धपुष्पं ज्ञानाय नमः एते गन्धपुष्पं वैराग्याय नमः एते गन्धपुष्पं ऐश्वर्याय नमः एते गन्धपुष्पं अधर्माय नमः एते गन्धपुष्पं अज्ञानाय नमः एते गन्धपुष्पं अवैराग्याय नमः एते गन्धपुष्पं अनैश्वर्याय नमः एते गन्धपुष्पं ओम अनन्ताय नमः एते गन्धपुष्पं ओम पंकपद्माय नमः एते गन्धपुष्पं ओम आनन्दकन्दाय नमः एते गन्धपुष्पं संबिन्नालाय नमः
एते गन्धर्वं प्रकृतिमय गोत्रेभ्यो नमः एते गन्धर्वं विकारमय केशरेभ्यो नमः एते गन्धर्वं तत्त्वमय कर्णिकाय नमः एते गन्धर्वं अंगारकमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः एते गन्धर्वं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः एते गन्धर्वं वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः एते गन्धर्वं संसत्वाय नमः एते गन्धर्वं रमृतकृते नमः एते गन्धर्वं तमसे नमः एते गन्धर्वं आत्मने नमः एते गन्धर्वं अन्तरात्मने नमः एते गन्धर्वं परमात्मने नमः एते गन्धर्वं ह्रीं ज्ञानात्मने एते गन्धर्वं आंग प्रभायै नमः एते गन्धर्वं ईं मायायै नमः एते गन्धर्वं ईं ऊं जयायै नमः एते गन्धर्वं ऐं सूक्ष्मायै नमः एते गन्धर्वं ओं विशुद्ध जयायै नमः एते गन्धर्वं ओं ऐं सूक्ष्मायै नमः एते गन्धर्वं ओं ऐं विशुद्धायै नमः एते गन्धर्वं ओं ओं नन्दिन्यै नमः एते गन्धर्वं ओं ओं सुप्रभायै नमः एते गन्धर्वं ओं अं विजयायै नमः एते गन्धर्वं ओं अः सर्वसिद्धिदायै नमः एते गन्धर्वं ओं वज्रनखदंष्ट्रायुधाय महासिंहासनाय हुं फट् नमः एते गन्धर्वं ओं पीठदेवताभ्यो नमः एते गन्धर्वं ओं ह्रीं पीठशक्तिभ्यो नमः रांगुष्टाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ह्रूं मध्यमाभ्यां भट् ह्रीं अनामिकाभ्यां अतुलपिष्टाभ्यां अस्त्राय फट् जय ओम ह्रीं जटाजूटसमायुक्तामर्धेन्दुकृतशेखरां लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अतसी पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदशनां तद्वद्पीनोन्नतपयोधरां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालायतसंस्पर्शदशबाहुसमन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमाददः तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तयेत् खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमेव च घण्टां वा परशुं वापि वामतः सन्निवेशयेत् अधस्तान् महिषं तद्वद् विशिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरश्छेदोद्भवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितं रक्तारक्तकृताङ्गं च रक्तविस्फुरिते क्षणं वेष्टितं नागपाशेन भ्रूकुटिभीषणाननं सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया भमद्रुदिरवक्त्रं च देव्या सिंहं प्रदर्शयेत् देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि प्रसन्नवदनां देवीं सर्वकामफलप्रदां शत्रुक्षयकरीं देवीं दैत्यदानवदर्पहां स्तूयमानं च तद्रूपममरैः सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका आभिशक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तयेत् जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्। भटोपरि दद्यात् अभ्युक्षणम्। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी कोटि परिवृताय भद्रकाले ह्रीं ओम दुर्गाय नमः। देवतार दिलके दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी कोटि परिवृताय भद्रकाले ह्रीं ओम दुर्गाय नमः। दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी कोटि परिवृताय भद्रकाले ह्रीं ओम दुर्गाय। परमीकरणम परमीकरणम। बंगस्मै रजतासनाय नमः बंगस्मै रजतासनाय नमः बंगस्मै रजतासनाय नमः। एते गन्धपुष्पे झटिति एते बंगस्मै रजतासनाय नमः एते गन्धपुष्पे तदिपते देवाय ओम श्री विष्णवे नमः एते गन्धपुष्पे संप्रदानाय ह्रीं भगवद्दुर्गाय नमः। ओम प्रसीद जगतां मातः संसारार्णवतारिणी मया निवेदितं भक्त्या आसनं सफलं कुरु। इदं रजतासनम् ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटि परिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओम दुर्गायै नमः। ओम यस्या दर्शनमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये तस्यैते परमेशानि स्वागतं स्वागतं च मे। ओम ह्रीं भगवती दुर्गे देवी स्वागतं सुस्वागतं च ते। बंगस्मै पाद्याय नमः बंगस्मै पाद्याय नमः बंगस्मै पाद्याय नमः।
एते गन्धपुष्पे वङे तस्मै पाद्याय नमः एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवाय ओं श्री विष्णवे नमः एते गन्धस्य सम्प्रदानाय ह्रीं भगवद्दुर्गाय नमः ओं पाद्यं गृह्ण महादेवी सर्वदुःखापहारिणी त्रायस्व वरदे देवी नमस्ते सर्वमङ्गले एतत्पाद्यं ओं दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओं दुर्गायै नमः मधुपर वंगस्मी अर्घाय नमः वंगस्मी अर्घाय नमः वंगस्मी अर्घाय नमः एते गन्धपुष्पे वंगस्मी अर्घाय नमः वंगस्मी अर्घाय नमः एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवाय ओं श्री विष्णवे नमः एते गन्धपुष्पे सम्प्रदानाय ह्रीं भगवद्दुर्गाय नमः हाते निये ओं दुर्वाक्षत समायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं शोभनं शंखपात्रस्तं गृहाणार्गं महेश्वरी एषवर्गं दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओं दुर्गायै नमः हस्त प्रक्षालनं कुर्यात् वंगस्मी आचमनी उदकाय नमः वंगस्मी आचमनी उदकाय नमः वंगस्मी आचमनी उदकाय नमः एते गन्धपुष्पे वंगस्मी आचमनी उदकाय नमः एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गन्धस्य सम्प्रदानाय ह्रीं भगवद्दुर्गाय नमः ओं मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् इदमाचमनीयोदकम् ओं दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोराय योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओं दुर्गायै नमः একটু দিয়ে দর্পণে একটু वंगस्मी मधुपर्काय नमः वंगस्मी मधुपर्काय नमः वंगस्मी मधुपर्काय नमः एते गन्धपुष्पे वंगस्मी मधुपर्काय नमः एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवाय ओं श्री विष्णवे नमः एते गन्धपुष्पे सम्प्रदानाय ह्रीं भगवद्दुर्गाय नमः ओं मधुपर्कं महादेवी मध्वाद्वै परिकल्पितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी एष मधुपर्क ओं दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओं दुर्गायै नमः पुनराज वंगस्मी पुनराचमनी उदकाय नमः वंगस्मी पुनराचमनी उदकाय नमः वंगस्मी पुनराचमनी उदकाय नमः एते गन्धपुष्पे वंगस्मी पुनराचमनी उदकाय नमः एते गन्धपुष्पे देवाय श्री विष्णवे नमः एते सम्प्रदानाय ह्रीं भगवद्दुर्गाय ओम उच्छिष्टम् अप्यशुचिर्वा यस्या स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्य इते पुनराचमनीयकम् इदं पुनराचमनी उदकम् ओम আজকে মহাষ্টমী গতকাল সপ্তমীর দিনে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বেলুর মঠের প্রাঙ্গণে দুর্গা পূজার এই আয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ মন্দিরের আর গঙ্গার মাঝখানে বিস্তৃত মণ্ডপে বহু মানুষের বসার ব্যবস্থা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ছাড়াও এই বেলুর মঠ প্রাঙ্গণে রয়েছে মা শারদার মন্দির স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির এই সবকটি মন্দির নির্মাণ হয়েছে যে মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে তাদের প্রত্যেককেই দাহ করা হয়েছিল সেই জায়গাগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পুত অস্থি রাখা রয়েছে তার দাহ করা হয়েছিল গঙ্গার অপর প্রান্তে কাশীপুরে দেখতে পাচ্ছেন সামনেই বিরাট মণ্ডপ এর আগে 2000 সাল পর্যন্ত পূজার আয়োজন হতো মূল মন্দিরে কিন্তু স্থান সংকুলান হতো না তাই জন্য 2001 সাল থেকে পূজা নিয়ে আসা হয়েছিল বাইরে গঙ্গার ধারে বড় বড় গাছের ছায়ার মাঝখানে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুশৃঙ্খল এক আবহাওয়ায় দুর্গাপূজার আয়োজন আজ সকালবেলা পূজা শুরু হয়েছে 5:40 থেকে পূজার প্রথম শুরু হয়েছিল মহাস্নান দিয়ে তারপরে পূজারী তিনি ন্যাস করেন আসন শুদ্ধি করেন আমরা যদি পূজার এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখি দেখা যায়
এই ন্যাস তন্ত্রযুক্ত পুজোর যা অবশ্যম্ভাবী অংশ, বাহ্যত দেখা যায় ন্যাস মানে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আঙুল দ্বারা স্পর্শ করছেন পূজারী। শরীরের বিভিন্ন সন্ধিস্থানে যেন দেবীর বা দেবতার আবাহন করছেন। তার সমগ্র শরীরটি পবিত্র হলে সেই পবিত্র মন্দিরে যেন সঠিকভাবে দেবীকে পূজা করার যোগ্য পরিবেশ তৈরি হয়। যে কোনো তন্ত্র পূজায় এই ন্যাসের গুরুত্ব কেন? দেখা যায় ন্যাস শব্দটি এসেছে অস্থাতু থেকে। অস্থাতু অর্থ ক্ষেপণ বা অপনোদন। কোনো দ্রব্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে দিলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেইখানে অন্য কিছু স্থাপন করা সম্ভব। দেহ সম্পর্কে সাধকের কর্তৃত্ব অভিমান বা মমত্ব বুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে দেবত্ব ভাবনা বা ভগবত বুদ্ধির সংস্থাপনই ন্যাসের তাৎপর্য। শাস্ত্রেও আছে সাধকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে তার ইষ্ট দেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতি ভাবনা। এরূপ ভাবনা যত দৃঢ় হয়, দেহের উপর মিথ্যা মমত্ব বুদ্ধিও তত দূর হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীতে দেখা যায় তিনি যখন সাধন করতে বসছেন, কেউ যেন তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেন লোহার শিকল দিয়ে বদ্ধ করে দিচ্ছেন, যেন এ তার প্রতি একটি আদেশ। তিনি আসন ছেড়ে উঠতে পারবেন না যতক্ষণ ধরে এই পুজো চলবে। এই পূজার আরেকটি অঙ্গ চতুর্দিকে বহ্নি প্রাকার চিন্তন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীতে দেখা যায় পূজার এই অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ, যেখানে সাধক বা পূজারী নিজের চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন। চতুর্দিকে যেন একটি আগুনের বলয় রয়েছে, যেটি তাকে রক্ষা করে যাচ্ছে, সঠিকভাবে পূজা করতে তাকে সাহায্য করছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ যেন দেখছেন ঠিক ঠিক তার চতুর্দিকে এই বলয় আগুন জ্বলছে। এই বহ্নি প্রাকার চিন্তন সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তীক্ষ্ণা কল্পে ও তারার্ণবে আছে দুটি গ্রন্থ। মস্তকোপরি শূন্যে রক্তবর্ণ রং। এই বহ্নি বীজ থেকে ঊর্ধ্বে হুং বীজ বিভূষিত তরুণ রবিমণ্ডল উদ্ভূত হয়েছে চিন্তা করতে হবে। পরে এই হুঙ্কার বীজযুক্ত মণ্ডল যেন 10 দিক ব্যাপী বজ্র প্রাকারে পরিণত হলো। এই প্রাকারের তেজে বা কিরণে যেন ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এইরূপ সকল বিঘ্ন নাশকারী বজ্রময় জ্যোতির্ভবন, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় একটি গৃহ কল্পনা করে তার মধ্যে নিজেকে নির্মল চিত্ত বিশুদ্ধ ও দেবতাময় কল্পনা করতে হবে। সহজ কথায় সাধক নিজেকে বিশুদ্ধ ও দেবতাময় কল্পনা করবেন। কল্পনা করবেন বহ্নি প্রাকারে তিনি সুরক্ষিত, কোনো অশুভ শক্তির ক্ষমতা নেই। এই প্রাচীর ভেদ করে তার সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেখা যায় পূজার যে কোনো অঙ্গে প্রাণায়াম করা হয়। প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম হচ্ছে মনকে সংযত করার এক উপায়, নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে সংযত করা। পূজারী পূজার আগে নিজের মনকে সংযত করবেন। এই নিঃশ্বাস বায়ুকে সংযম করা, এই যেন তার প্রস্তুতি। বহুক্ষণ ধরে দীর্ঘ পূজা তাকে সঠিকভাবে করতে হবে। আমাদের মন কখন অস্থির হয়, তার একটা বাহ্য প্রতিফলন দেখা যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ঘন ঘন ওঠানামাতে। অতএব নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যখন সমন্বয় হয়, এটি চিহ্নিত করে যে মনের উপরে নিয়ন্ত্রণ এসেছে। এই উদ্দেশ্যেই প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থাৎ বায়ু, এক্ষেত্রে জীবন বায়ু নয়, কিন্তু শুধু নিঃশ্বাস বায়ু, তাকে নিয়মন করা, তাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের সহজ অর্থ প্রাণের নিরোধ। প্রাণ অর্থাৎ বায়ু,
এবং আয়াম অর্থাৎ তার নিরোধ। প্রাণ জগৎ উৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি, তার সামান্য একটা স্ফুরণ আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রাণ ও চাঞ্চল্য থেকে সমুদয় শক্তির বিকাশ, যে শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে থেকে ব্রহ্মাণ্ডকে, জড় দেহ মধ্যে থেকে দেহকে গতিশীল, মনকে চিন্তাশীল, বুদ্ধিকে বিচারশীল করে, তাই প্রাণের শক্তি। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র যাবতীয় পদার্থই প্রাণ শক্তির বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র। এই সর্বশক্তিমান প্রাণের সংযমকে প্রকৃত প্রাণায়াম বলে। স্বামীজির রাজযোগ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এই প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত পাতঞ্জলের যে অষ্টাঙ্গ যোগ, তার মধ্যে পাতঞ্জলের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রাণায়াম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। প্রকৃত প্রাণায়ামের দ্বারা সর্বশক্তিমান প্রাণকে সংযত বা আয়ত্তীভূত করা যায়। অর্থাৎ প্রাণ নিঃশ্বাস বায়ুকে সংযত করলে সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উপরেও সংযম চলে এলো। প্রাণায়ামের ফলে চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হয়ে চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে। আপনারা পূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে ভূত শুদ্ধি দেখতে পাবেন। ভূত শুদ্ধি কি? যে ভূতবর্গ, তাদের দূর করার জন্য পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, ভূতবর্গের শুদ্ধির চেষ্টা করছেন, আর চতুর্দিকে আতপ চাল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাহ্যতই দেখা যায়। আসলে ক্ষিতি অফ তেজ মরুত ব্যোম, এই পঞ্চভূতের দ্বারা আমাদের এই নির্মিত শরীর শুদ্ধ করা, এই হচ্ছে ভূত শুদ্ধি। শরীরাকারে পরিণত এই পঞ্চভূতের যে শোধন, তার দ্বারা পঞ্চভূত অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হন। তার অর্থ এই যে পঞ্চভূতকে জড় পদার্থ মনে না করে ব্রহ্ম মনে করা হয়। আমরা আরেকবার ফিরে এসেছি বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে যে দুর্গাপূজার আয়োজন। আজকে মহাষ্টমী তিথি, সকাল থেকে পুজোর কার্যক্রম বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। মহাস্নান হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে পূজারীর আরতির পর সেই মঙ্গল আরাত্রিকে দীপ নিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে আরাত্রিকের পর। আজকের পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অষ্টমী পূজার দিন মহাশক্তির পূজা, নবশক্তির পূজা। এই নবশক্তির জন্য আরেকটি ঘট করা হবে, যাতে 9টি ছোট ছোট কলস রাখা হবে। মাঝখানে দুর্গা দেবীর ঘটের পাশে রয়েছে গণেশের ঘট, তার আরেক পাশে নবশক্তির ঘট রাখা হবে। দুর্গাপূজার প্রতিটি অঙ্গ, তার খুঁটিনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে সেটা করা হবে। তাই জন্য দুর্গাপূজার যে ঘটস্থাপন যে বেদিতে হবে, তার উপরেও কিছু নকশা করার কথা বলা হয়েছে। সেই জন্য এই বেদিকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। একে বলা হয় সর্বতোভদ্রমণ্ডল। এই সর্বতোভদ্রমণ্ডল কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যতগুলো ঘট বসানো হচ্ছে পুজোর সময়, একদম দেবী দুর্গার সামনে দেবীর ঘট, তার বাম পাশে গণেশের ঘট, আর আরেকটি ঘট, আরেকটি সর্বমঙ্গল সর্বতোভদ্রমণ্ডলের জন্য আরও একটি বেদি, সেখানে বসানো হবে নবদুর্গার ঘট। কোথা থেকে এসেছে এই সর্বতোভদ্রমণ্ডল? সর্বতঃ, চতুর্দিকে যাতে সবার কল্যাণ হয়, যে মণ্ডল থেকে এই আহ্বান যাবে,
এই প্রাঙ্গণে আসবেন অনেক মানুষেরা দুর্গাপূজা দেখতে। এদের সবার জন্য যেন কল্যাণ কামনার জন্য এই সর্বতোভদ্র মণ্ডল। এখন দেখতে পাচ্ছেন আরাত্রিকের পর বেলুড় মঠের যারা বর্ষিয়ান সন্ন্যাসী তারা হাতে বিল্লপত্র পুষ্প নিয়ে অঞ্জলির জন্য তৈরি হচ্ছেন। দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা অঞ্জলি দেবেন। অষ্টমীর অঞ্জলি সমস্ত মানুষের কাছে তা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আজকে অষ্টমী পূজার যে আয়োজন তা বেশ বিস্তৃত। তার ক্রম দেখলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে প্রায় 10খানি ষোড়শ উপচারের পূজা। ষোড়শ উপচার, দেবীকে অনেকগুলো উপচার দিয়ে পূজা করা হয়। এরকম 10 জন দেবতার বা দেবীর 16টি উপচার দিয়ে পূজা আজকে তার আয়োজন। এছাড়া রয়েছে মহাস্নান, যেটি আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু এই পূজার মাঝখানে একটা ছোট্ট ছেদস্বরূপ হয়ে আসবে কুমারী পূজা। সকাল 9টা থেকে এই পূজার আয়োজন। আপনারা দূরদর্শনের পর্দায় এই পূজার দেখতে পাবেন। কুমারী পূজা হয়ে গেলে আরও একবার এই অষ্টমীর পূজা চলতে থাকবে। অষ্টমী পূজার যে বাকি কার্যক্রম, কুমারী পূজার 1 ঘন্টার পর আবার সেটি চালু থাকবে। দূরদর্শনের পর্দায় অবশ্য আমরা পূজার আয়োজন কেবল 10টা পর্যন্তই দেখাতে পারবো। যে কথা বলছিলাম, দেবীর ঠিক সামনে অনেকগুলি ঘট রাখা হচ্ছে। গণেশের ঘট, দেবীর ঘট, নবদুর্গার ঘট। এই ঘটগুলি রাখা হচ্ছে একটি বিশেষ মণ্ডল বা আধারের ওপর। এই সর্বত ভদ্র মণ্ডল নিয়ে বেশ আলোচনা আমরা সাহিত্যে পাই। বলা হচ্ছে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ যে পূজা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, তাতে সর্বত ভদ্রমণ্ডলের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়। তাই শুধুমাত্র দুর্গা পূজাতেই নয়, সমস্ত কাম্য পূজাতেই বেদিতে সর্বত ভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করে ঘট স্থাপন করা হয়। সর্বত ভদ্রমণ্ডল কথাটির অর্থ সর্ববিষয় কল্যাণের জন্য যে মণ্ডল। ঋগ্বেদের বিশ্বদেব সূক্তে বলা হয়েছে, হে দেবগণ, আমরা কান দিয়ে যেন কল্যাণকর কথা শুনি। ভদ্রম কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবাঃ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে চমৎকার কারুকার্য করা বেলুড় মঠের মণ্ডপ। এই পূজা উপলক্ষে একটি সমাজের যা শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন তা যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে পূজা কেবল একটি উপচার নয়, পূজা এখানে সমস্ত সমাজের সমস্ত শ্রেণীর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মানুষের একত্র হওয়ার এক ক্ষেত্র। শুনতে পাচ্ছেন অঞ্জলি দেওয়ার পর, বর্ষিয়ান সন্ন্যাসীরা অঞ্জলির পর জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে এই পূজার মণ্ডপ থেকে। পূজার মাঝখানে যেন ছোট্ট একটি বিরতি, এরপর আবার মূল পূজায় চলে যাবেন পূজারী ও তন্ত্রধারক। দুর্গাপূজায় বিস্তৃত আয়োজন। এই আয়োজনে একই উদ্দেশ্য, সবার কল্যাণ। বেদে বলা হয়েছে ঈশ্বরের ব্রহ্মের সর্বতঃ পাণিপাদম তৎ সর্বতোক্ষি শিরোমুখম। বলা হচ্ছে ঈশ্বরের ব্রহ্মের হাত, পা, চোখ, মাথা, মুখ সর্বত্র রয়েছে। মণ্ডল শব্দের অর্থ হলো পূজার আধার। পূজাধার মণ্ডল বিশেষ। দুর্গোৎসবে মহাষ্টমী পূজার নবঘট যেমন সর্বত ভদ্রমণ্ডলে স্থাপন করে ধ্বজ পতাকাদি দ্বারা ভূষিত করে নবশক্তি, নবদুর্গা, দিকপাল এবং চতুষ্ষষ্ঠী যোগিনী প্রভৃতির পূজা করা হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে দুর্গা প্রতিমার ঠিক সামনে একটি ছোট্ট টুল তন্ত্রধারক
একটি লাল শালু দিয়ে মোড়া তন্ত্রধারক, এর উপরে বই রেখে, খাতা রেখে পূজারীকে পূজার সময় মন্ত্র উচ্চারণে সাহায্য করেন। তার ঠিক সামনেই ঘটগুলি অবস্থিত। এই ঘটগুলি, তাতে পূজা দ্রব্য নিবেদন করা হবে। দেবীর মূল প্রতিমা কিন্তু পূজারী থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত, তাই জন্য তন্ত্রধারক তার এই খাতাতে মন্ত্র যা লিখিত হয়েছে, অনেকগুলি মন্ত্র, একজন পূজারীর পক্ষে সমস্ত মন্ত্র মুখস্থ করে ক্রম অনুসারে বলে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। তাই জন্য পূজার কাজে সাহায্যের জন্য এই তন্ত্রধারক থাকেন। এবারে তন্ত্রধারক স্বামী তত্ত্ববিদানন্দজি মহারাজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটি বড় গামলা। এই গামলাতে দেখা যাচ্ছে পূজার দ্রব্যগুলো অর্চনা করে নিবেদন করা হয়। অর্চনা করার পর যখন তাতে জল ঢালা হয়, জল যাতে পাশে গড়িয়ে না পড়ে, তাই জন্য এই গামলা রাখা। জয়ধ্বনি করা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন। দুর্গা প্রতিমার ঠিক পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। নিত্যকার পূজা সেখানে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি সেখানে পূজারী পূজা করে চলেছেন। দুর্গা পূজার পাশাপাশি অন্যান্য যা নিত্যকর্ম, তাতে ঠিক কিন্তু কোনো ছেদ নেই। শাস্ত্রে দু ধরনের কর্মের কথা উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। এক, নিত্যকর্ম। দুই, নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্য অর্থাৎ যা কিনা রোজ সম্পাদন করতে হবে, আর নৈমিত্তিক যেটা নিমিত্ত কোনো কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে যা পালন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে দেখতে পাচ্ছেন পূজারী রামকৃষ্ণের পূজা সম্পন্ন করছেন। আজকে অষ্টমী, তাই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা। রোজকার যে 10 উপচার পূজা, তার সঙ্গে আরও কিছু উপচার যোগ করে 16 উপচারের পূজা। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে সন্ন্যাসীরা বসে রয়েছেন। মন্দিরের ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, তার নিচে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ অস্থি, তারই ওপরে এই মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। 1938-এ এই মন্দিরের উদ্ঘাটন করা হয়। এই মন্দিরে হিন্দু স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও খ্রিস্টীয় স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়। এই গর্ভমন্দিরের একটি কোণে শ্রী সারদা দেবীর পদরজ রাখা রয়েছে। রোজকার দিনে পূজারী এই পদরজতেও একটি ফুল নিবেদন করেন। বেলুড় মঠের এই মূল মন্দিরের যে গর্ভগৃহ, তা কিন্তু উচ্চতা তার অনেকখানি। স্বামীজি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছিলেন যে সাধারণভাবে হিন্দু মন্দিরে গর্ভগৃহ খুব ছোট। উদাহরণ কালীঘাটের মা কালীর মন্দির। তিনি সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে এসে এই মন্দির যখন স্থাপনার পরিকল্পনা করেন, তখন সেখানে গর্ভগৃহ বড়, বিস্তৃত, উচ্চ এইভাবে কল্পনা করেন। ভগবান তিনি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তার আবাস সেটিও দীর্ঘ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। স্বামীজির এই ছিল ধারণা। এই পূজার গর্ভগৃহ, এর ঠিক পেছন দিক দিয়ে একটি সিঁড়ি চলে গেছে। দোতলায় রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের শয়ন গৃহ। সেইখানে পূজারী রোজ রাত্রিবেলা দেবতাকে শয়ন দিতে যান, আবার সকালবেলা তাকে জাগিয়ে তাকে নিয়ে আসেন, সাংকেতিকভাবে নিয়ে আসেন এই পূজার স্থানে। সকালে হয় মঙ্গল আরতি। আজকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গল আরতির পরে মন্দিরের ঠিক পাশেই মণ্ডপে দেবী দুর্গারও মঙ্গল আরতি সম্পন্ন হয়েছে। দেবী কাল তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তিনি আমাদের মাঝখানে রয়েছেন। তাই একজন জীবন্ত মানুষের যা যা ক্রিয়াকর্ম দরকার, তাকে স্নান করানো দরকার,
তাকে খাদ্য নিবেদন করা দরকার, তাকে নানা উপচারে আপ্যায়িত করা দরকার। পূজা হচ্ছে তারই প্রতিফলন। পূজার মন্ত্রাদির পেছনে এই হচ্ছে ভাব। পূজার মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও একটি ভাব দেখতে পাই। এতে সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত মানুষের যেন অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। গণপতি, তার পূজা দিয়েই শুরু হচ্ছে দেবী দুর্গার পূজা। দেবী দুর্গার পাশে আবার দেখতে পাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা চলেছে। সন্ন্যাসীরা পূজার আয়োজন করছেন। পূজার আগে পূজার স্থানের ঠিক সামনে একটি গোল টেবিল, যেখানে পূজার দ্রব্যাদি রাখা হয়। পূজারী যেখানে জল ছিটিয়ে দিয়ে পূজা নিবেদন করেন দ্রব্যগুলো। শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তির ঠিক পেছন দিকে চমৎকার কাপড়ের শামিয়ানা, যেটি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তির পেছন দিকে একটি চমৎকার চালচিত্র যেন রচনা করা হয়েছে। ভক্তরা এই চালচিত্রের জন্য কখনো কখনো কাপড় দেন। তারা তাদের প্রাণের ঠাকুরকে সজ্জিত দেখতে চান। রোজ এই মন্দিরে কিন্তু সকালবেলা দেবতাকে ঘুম থেকে তোলা হয়। তার আগে, দিন ফোটার আগেই দেবতাকে নতুন করে কাপড় পরানো হয়। পূজারীর কাজ তাই রাত থাকতে থাকতেই শুরু হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কিন্তু এই পূজারীর কাজ দিয়েই তার সাধন জীবন শুরু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তাই আনুষ্ঠানিক পূজার সবসময় আয়োজন রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তার পাশাপাশি সতর্ক করে দিয়ে গেছেন যে আনুষ্ঠানিক পূজাতেই যেন ধর্ম সীমাবদ্ধ না থাকে। ধর্মের গণ্ডি মন্দির ছাড়িয়ে যেন সব মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। দরিদ্র নারায়ণের কাছে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, ধর্মের মূল বার্তা যাতে পৌঁছে যায়, এই ছিল তার ইচ্ছা। বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে কিন্তু এই স্বামীজি দুর্গাপূজার আয়োজনের কথাও বলে গেছেন। দুর্গাপূজা মানুষকে যেন একদিন বছরের এই ষষ্ঠীর দিনে তাদের ভেতরে যে প্রসুপ্ত শক্তি তা জাগরিত করতে সাহায্য করছে। নিত্য পুজো বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে। তার পাশাপাশি নৈমিত্তিক পুজো, শরৎকালীন এই অকাল বোধনের পুজো সংঘটিত হচ্ছে আরেকটি আলাদা মণ্ডপে। দেবী দুর্গার পূজা সমান্তরালভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মন্দিরের মণ্ডপে। ভক্তরা যারা আসেন সকাল থেকে তারা এসে হাজির হয়েছেন। দিনের আলো ফোটার আগেই তারা এক এক করে হাজির হয়েছেন এই বেলুড় মঠ চত্বরে। আজকে অষ্টমী পূজা। অষ্টমীর দিনে তারা অঞ্জলি দেবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে নিজেদের শ্রদ্ধা অর্পণ করবেন। দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভ মন্দিরে বর্ষিয়ান সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হয়েছেন। পূজার সঙ্গে সঙ্গে তারা পুষ্পাঞ্জলি দেবেন, তার প্রস্তুতি চলছে। পূজারীর পাশে অনেক সন্ন্যাসীরা বসে পূজা দেখছেন। এর পাশের দুর্গা মণ্ডপে পূজা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে উপস্থিত হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে এই ভবতারিণী দেবীর পূজা করতে করতেই একদিন নানা ধর্মের সাধনা করতে পেরেছিলেন। তার সেই পূজার কথা স্মরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে মন্দির বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে আছে সেটিকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। গর্ভ মন্দির, তার সামনে নাট মন্দিরে ভক্তরা বসে রয়েছেন। 1938 সালে এই মন্দির তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি। স্বামী বিবেকানন্দের
ইচ্ছা রূপায়ণ করতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি দীর্ঘদিন এই মন্দির তৈরির কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। মার্টিন বার্ন কোম্পানি তারা এই মন্দির তৈরির কাজ এর দায়িত্ব নেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি, যিনি নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করার আগে সরকারের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দির তৈরির কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নয়, পরবর্তীকালে স্বামীজির উদ্দেশ্যে যে মন্দির তৈরি হয় বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে, সেইটি তৈরির কাজও করেন। আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে, তারা নাট মন্দিরে সমবেত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণর যে গর্ভ মন্দির, তার মূর্তি পূজার আয়োজন, ভক্তবৃন্দ তার ঠিক সামনে নাট মন্দিরে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করছেন। আপনারা এর পেছন দিকেই মন্দিরের চমৎকার কারুকার্য দেখতে পাচ্ছেন। এই মন্দিরের যে ভল্টেড রুফ, বলা হয় স্বামীজি যখন সারা ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করেছিলেন তখন বম্বের কাছে, অধুনা মুম্বাইয়ের কাছে কানহেরিতে গিয়ে কানহেরি কেভস, কানহেরির যে গুফা, সেইটি দেখে এই মন্দির তৈরি করার কথা, এই গর্ভগৃহের যে স্থাপত্য কীর্তি, সেইটি মন্দিরে তুলে ধরার ইচ্ছা তার মনে জাগে। পরবর্তীকালে মার্টিন বার্ন কোম্পানির পক্ষ থেকে তার এই স্বপ্ন রূপায়ণ করা হয়। স্বামীজি 1902 সালে লোকান্তরিত হন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করতে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই মন্দিরের চতুর্দিকে চমৎকার কারুকার্য দেখা যায়। প্রখ্যাত শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু এই মন্দির তৈরি করার কাজে এই মন্দিরের বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তি নিজ হাতে অঙ্কন করেছিলেন। বেলুড় মঠের মন্দিরের পাশেই অষ্টমী পূজা সমান্তরালভাবে চলছে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার পাশাপাশি। আজ অষ্টমী পূজা, বহু লোকের সমাগম হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও মা দুর্গা, এই দুই মূর্তিতেই তারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীতে দেখা যায় তিনি তখন অসুস্থ, ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। তিনি বসে রয়েছেন, ভক্তরা তার পাশে জমায়েত হয়েছেন, ঠাকুরকে তারা দেখতে এসেছেন। ঠিক সেই দিনই শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন নিজের বাড়িতে। তার মনে দুঃখ, সেদিন তো ভক্তরা কেউ আসবেন না। সুরেন্দ্রের সামান্য বিবাদ হয়েছে তার বড় ভাইদের সঙ্গে, তিনি পৃথক হয়ে পূজার আয়োজন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তার অসুস্থ শরীরে বসেই যেন দেখতে পেলেন সুরেন্দ্র মায়ের সামনে ব্যাকুল হয়ে বসে কাঁদছেন। তিনি তখন তার কাছে সমবেত ভক্তদের পাঠাচ্ছেন সুরেন্দ্রের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মথুরা মোহন, দক্ষিণেশ্বরের যিনি জমিদার, তাদের বাড়িতে জানবাজারে, অধুনা চৌরঙ্গীর কাছে অবস্থিত জানবাজার, সেইখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরা মোহনের পত্নী জগদম্বা দাসী, তার সহায়তায় শাড়ি পরেছেন। দেবীর সখী ভাবের উদ্দীপন হয়েছে তার মধ্যে। তিনি দেবীর কাছে গিয়ে চামড় দিয়ে দেবীকে ব্যজন করছেন, হাওয়া করছেন। আশ্চর্য, এত স্বাভাবিক হয়েছিল তার এই বেশভূষা যে মথুরা মোহন, যিনি একদম সামনে থেকে এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করেছেন, তিনিও সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘদিন এইভাবে সাধনা করেছেন। তার মধ্যে থেকে এই পুরুষ স্ত্রীর ভেদাভেদ এইভাবে যেন তা বিলুপ্ত হয়েছিল। মা দুর্গার কাছে আমরা তাই প্রার্থনা জানাই, আমাদের মধ্যে থেকে নীচতা, ক্রূরতা, আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ সব দূর হয়ে যাক।
আমাদের মধ্যে সেই মহাশক্তির জাগরণ হোক। দুর্গা পূজা মণ্ডপে বিভিন্ন দেবদেবীর অর্চনার মধ্যে দিয়ে এই কথাই আমরা স্মরণ করছি। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেখা যায় দেবীর বিভিন্ন রূপের উল্লেখ। আজকের এই দুর্গা পূজায় অষ্টমীর দিনে দেবী দুর্গার নবশক্তির আবাহন করা হয়। 9টি ঘট বসিয়ে সেইখানে তাদের পূজা করা হয়। দেবী মাহাত্মে অর্গলা স্তোত্রে দেবীর জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা এই 11টি নাম ও রূপের উল্লেখ আছে। দেবী কবচে পাওয়া যায় শৈলপুত্রী ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদাত্রী নামে বিশ্বের রক্ষাকারিণী নবদুর্গার রূপ, যাদের পূজা আজকে এখানে হবে। বৈদিক সাহিত্য কেনোপনিষদে আমরা যে হৈমবতী উমাকে পাই, তিনি শাক্ত সাহিত্যে গিরিজা পার্বতী, দক্ষ কন্যা সতী, তিনি আবার দশ মহাবিদ্যা রূপে শিবকে দেখা দিয়েছিলেন। দেবী দেহের 51টি অংশের উপর ভারতের 51টি পীঠস্থানে 51টি রূপ তাঁরই। দুর্গা পূজায় দেবীর দেশবাসিনী রূপের পূজা করতে হয়। আজকে অষ্টমীর দিনেও দেশবাসিনী দেবী যে বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিতা হয়ে রয়েছেন, এরকম 61 স্থানে দেবীর আবির্ভাবকে কল্পনা করে দেশবাসিনীর পূজা করা হবে। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে 110 জন দেশবাসিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া মানিক গাঙ্গুলির শ্রী ধর্মমঙ্গলে প্রায় অর্ধশত গ্রাম্য দেবী বা আঞ্চলিক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের এই বাংলাদেশে তাই অন্নদা মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়, যেখানে দেবীকে যেন গৃহের কন্যা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবী সেখানে নদী তীরে গিয়ে নদীর যিনি নাবিক তাকে বলছেন তাকে অন্য পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নাবিক যখন তাকে জিজ্ঞাসা করছেন তিনি কে, তখন আকারে ইঙ্গিতে তার পতি শিবের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলছেন কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন, এ যেন ব্যাজস্তুতি। প্রচ্ছন্নভাবে তার সেই পতির নাম উল্লেখ করছেন। বলছেন সতীকে তো পতির নাম মুখে নিতে নেই, তাই তার গুণাবলী বলে আমি তার পরিচয় দিচ্ছি। অন্নপূর্ণা মঙ্গলে দেবী দুর্গা তাই যেন আমাদের গ্রামের বধূ হয়ে এসেছেন, আমাদের গ্রামের কন্যা হয়ে এসেছেন। তন্ত্র সাহিত্যে কিন্তু দেবীর নানা রূপ, নানা বর্ণ, নানা আকৃতি। কখনো তিনি সৌম্যা, কখনো তিনি ভীষণা। মা কালীর রূপে তাই আমরা দেখি একদিকের দুটি হাত, একটি হাতে তিনি বর দিচ্ছেন, আরেকদিকে তিনি অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। আরেকদিকে বাম হাতে তার রয়েছে মুন্ডমালা ও অসি। একদিকে তিনি সংহার করছেন, আরেকদিকে তিনি ভক্তকে অভয় দিচ্ছেন। এইভাবে দুর্গা, চণ্ডী, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি নানা নাম, রূপ এবং পূজার বিধান দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে। আজ সারাদিন ধরে অষ্টমীর দিনে নানা ভাবে আমরা দেবীকে কখনো তার নবদুর্গা রূপ, কখনো তার চতুষ্ষষ্ঠী যোগিনী, 64 যোগিনীকে পূজা করব, কখনো কোটি যোগিনীর পূজা করব। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, অত শত দেবী পূজার কি প্রয়োজন? এই সকল দেবীরা কি তবে ভিন্ন ভিন্ন? চণ্ডীতে দেখি দৈত্যরাজ শুম্ভের মনেও একই প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি
শক্তি মূর্তিদের, যারা এসেছেন দেবীকে সাহায্য করতে। শুম্ভ যুদ্ধ করছেন, দৈত্য সৈন্যরা রয়েছেন, দেবীর সঙ্গেও দেবীর শক্তিরাও এসে আবির্ভূত হয়েছেন। শুম্ভর মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে, কারা এরা দেবীর শক্তিরা, যারা এসেছেন দেবী দুর্গার সঙ্গে প্রবল পরাক্রমশালী অসুরদের একের পর এক অবলীলাক্রমে বিনাশ করছেন। ক্রুদ্ধ শুম্ভ তখন দেবীর এতজন সাহায্যকারিণী দেখে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, অন্যের বলের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করার কোনো কৃতিত্ব নেই। অন্যাসাম বলম আশ্রিত্য যুদ্ধসে ইয়া অতিমানিনী, অন্যের বল আশ্রয় করে হে অতিমানিনী তুমি যুদ্ধ করছো। অসুরের এই কথা শুনে মহাদেবী স্মিত হাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন। কি উত্তর দিয়েছিলেন? যা আজকে এই বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে দেবীর নানা রূপের পূজা করতে করতে বারে বারে ধ্বনিত হবে। তিনি বলেছিলেন, এই বিশ্বে একা আমি আছি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? একাই বাহম জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা, আমি এই জগতে একাই রয়েছি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে বা আছে? দেবীর এই প্রহেলিকাময় উত্তর শুনে অসুররাজ আরো বিস্মিত হলেন এবং ভাবলেন, স্বচক্ষে দেখেছি অনেক, আর দেবী বলছেন তিনি একা, কি এর রহস্য? তাই অন্তর্যামিনী দেবী, যার আরাধনা আজকে হবে, নবদুর্গার আরাধনা আজকে হবে, সেই দেবী তার বহুত্বের সমাধান করে বলছেন, ওরে দুষ্ট, এই দেখ, এরা সবাই আমারই বিভূতি, আমাতেই সবাই লয় পাচ্ছেন। পশ্যতা দুষ্টময়ীব বিশন্ত্यो মদ বিভূতয়ঃ, আমার এই বিভূতি সকল আমারই মধ্যে প্রবেশ করছেন। বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের পাশে দেবীর এই নানা রূপে আজ অর্চনা হচ্ছে। মহাশক্তির ইচ্ছাতেই এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণ জমি ক্রয় করার পরেও শ্রীমা সারদা দেবীকে নিয়ে এসেছিলেন এই জমি অঞ্চল দেখার জন্য। মাকে বলেছিলেন যে তুমি ভালো করে এই অঞ্চলে হেঁটে বেড়াও, হাঁপ ছেড়ে বাঁচো। মাকে সংঘের জননী রূপে স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন। তাই সারদা দেবী রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘ জননী, তার নামেই এই পূজার সংকল্প নেওয়া হয়ে থাকে। বেলুড় মঠে আজ অষ্টমীর দিনে শত শত নরনারী এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের ইচ্ছা তারা এই অষ্টমী বিহিত পূজা দেখেন। শ্রীমা সারদা, তার নামে সংকল্প করা হয়েছে যে পূজা, সেই পূজা আর দীর্ঘ 100 বছরের উপরে বেলুড় মঠে পালিত হচ্ছে। শুধু বেলুড় মঠে নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রেও তা সংগঠিত হচ্ছে। অষ্টমী পূজার আয়োজন আপনারা টিভির পর্দায় দেখছিলেন বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে। এরপর আবার কুমারী পূজা দেখতে পাবেন। 8:40 থেকে তার সম্প্রসারণ হবে।